Santanam Rama Sitanam Namo Ayaryanam Rama Uvachatanam Rama Loye Savasahanam Eso Panchanamo Yaro Sava Bhava Parasana Manglarancha Savvesin Padamam Hoi Mangalam. Okay. Chattari avdi gyu છે? Chattari Mangalam Arihanta Mangalam Sita Mangalam Sahu Mangalam Kevali Paranto Dhammo Mangalam Chattari Loguttama Arihanta Loguttama Sita Loguttama Sahu Loguttama Kevali Paranto Dhammo Loguttamo Chattari Sharanam Pavachami Arihante Sharanam Pavachami Site Sharanam Pavachami Sahu Sharanam Pavachami Kevali Parantam Dhammam Sharanam Pavachami. Okay. I think you missed out something, or did you? Okay. Let me just 1 second. Let me just share. Just give me 1 second. Okay. So we finished with Balbodh Patmala 1. Now Balbodh Patmala 2. Let's quickly revise before we start with this first part of Balbodh Patmala 2. Alka is here. Let's just give her a second so then I don't have to repeat. Number 2, તમે મોકલી છે? Because I've only got 1. No, I haven't sent it to you. Hamraj moklavi this on the chat. Hamraj moklavi dou છું. Balbodh Patmala 2. Jai Jinendra. Jai Jinendra, Alka, how are you? Fine. Good. Okay, fine. So fine, let's quickly just revise. Patmala 1, Balbodh Patmala 1, first chapter was Namokar Mantra, second was Chattari Mangalam. So I think we're okay. So ma 4 Mangal જે chapter 2 માં લોકાએ આપણે શીખડાવ્યા ઈ 4 મંગલ ક્યાં છે અલકા? Chattari Mangalam, Aryanta Mangalam, Sita Mangalam, Sahu Mangalam. Speak a bit loudly, although your answer is correct. Jarak loudly bolo. Chattari Mangalam, Aryanta Mangalam, Sita Mangalam, Sahu Mangalam. No, mistake. No, Chattari, like આપણે ગુજરાતીમાં 4 બોલે ને, તો Chattari means 4. એટલે જે first line was not necessary for you to say. Chattari Mangalam was actually the heading. Chattari Mangalam. The first Mangal is Arihant. The second one is Siddh. The third one is Sadhu. And the fourth one is Kevali Kathit Jain Dharma. Pachu Alka. Okay, first one is Aryant. Second one, Siddh. Good. Sahu. Sahu is Sadhu. Sadhu. And Kevali Parto Jain Dharma. Kevali Kathit Jain Darshan. Okay? Kevali Kathit એટલે કેવલી ભગવાને કહેલો જૈન દર્શન, કારણ કે કેવલી ભગવાનનો મીનિંગ છે ને અનંત જ્ઞાન છે. એને કહેલો આ જૈન દર્શન it is the fourth Mangal. That is the fourth Mangal. What is the meaning of Mangal? Beena auntie. જે આ બધું ખોટું મંગલ એને ગાળે છે, જે ખોટું છે એને ગાળે છે. ખોટું ની માન ને ગાળે છે. મ પ્લસ ગાલ એટલે ગલ કે ગલ whatever. તો જેને ગાળે છે, માન ને જે ગાળે છે એને મંગલ કહેવાય.
એને મંગલ કહેવાય. અતુલ. માનને જે ગાડી છે એને મંગલ કહેવાય. ઓકે, પરમ નો મતલબ શું? પરમ ઈષ્ટ. Okay, I've already given you away the answer. Parmeshti is broken down into two words, Atul. Param plus Isht. તેનો પરમેષ્ટિ, 5 પરમેષ્ટિ છે આપણા: અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. તેમાં પરમેષ્ટિ એવો શબ્દ. So I've already given you half of the clue. Param plus Isht equals to Parmeshti. Param plus Isht. So what is the meaning of Param and what is the meaning of Isht? Parmeshti, right? I'll find my notes. Parmeshti is, I think we've explained this before. Okay, so that's the benefits, right? The highest benefit is Parmeshtis. Yeah, Param is high, highest. Isht is something of benefit. So who is of benefit to us? Parmeshti Bhagwan. કારણ કે આપણને મોક્ષ માર્ગ બતાડે છે, મોક્ષ માર્ગ બતાડે છે, so we can attain infinite happiness. એટલે પરમેષ્ટિ. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ તીર્થંકર ભગવાનનો હતો. તો માં 24 તીર્થંકર ભગવાન છે અને તીર્થંકર ભગવાનનો સમોવસરણ હોય છે, એમાં દિવ્ય ધ્વનિ હોય છે. એ દિવ્ય ધ્વનિ ઓમકાર રૂપી હોય છે, ઓમકાર રૂપી. ઓમકાર, અને એ બધાની લેંગ્વેજીસમાં ટ્રાન્સલેટ થઈ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્નેક આવશે, ડોગ આવશે, હ્યુમન આવશે, આફ્રિકન આવશે, અમેરિકન આવશે, યુરોપિયન આવશે, ચાઇનીઝ આવશે. બધાની લેંગ્વેજમાં એ ટ્રાન્સલેટ થઈ જાય છે. ગુજરાતી આવશે, મરાઠી આવશે, બેંગાલી આવશે. બધાની લેંગ્વેજીસમાં ઓબ્વિયસલી તો હમણાં બધી લાઈક મોડર્ન લેંગ્વેજીસ છે બધી, ગુજરાતી ને પંજાબી ને બેંગાલી. ત્યારે તો દે ઓનલી સ્પીકિંગ સંસ્કૃત થ્રુ આઉટ ઇન્ડિયા. પણ ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે જે પણ આવશે એની ભાષામાં ઇટ વિલ ગેટ ટ્રાન્સલેટ. હવે આફ્રિકન આવશે તો આફ્રિકનની ભાષામાં ઇટ વિલ ગેટ ટ્રાન્સલેટ. દેવ આવશે તો દેવને એની રીતે સમજમાં આવી જશે. એક ડોગ આવશે તો ડોગને એની ભાષામાં સમજમાં આવી જશે. એટલે ઓમ ધ્વનિ એ લાઈક નિરક્ષરી છે. અલકા નિરક્ષરી એટલે આપણા જેમ અ બ ક ડ એમ નથી. એ લોકોનો એ બી સી ડી એમ નહીં બોલે અરિહંત ભગવાન, એમ મોઢામાંથી નહીં બોલે. બીના આંટી આખા શરીરમાંથી ઓમ નીકળશે, આખા શરીરમાંથી એક વાઇબ્રેશન નીકળશે. કારણ કે રિમેમ્બર, અરિહંત ભગવાન તીર્થંકર ભગવાન એ નિર્વિકલ્પ છે. હવે એને કાંઈ થોટ્સ નથી કે હવે આ આવ્યા કે ઓલા આવ્યા તો હવે એને હું ઉપદેશ આપું, એમ નથી ને હું કંઈ લેક્ચર આપું કે આત્માને સમજી જાય. એને હવે કાંઈ પણ થોટ્સ નથી, નંબર 1. નંબર 2, એને કાંઈ પણ રાગ દ્વેષ નથી હવે એને, કારણ કે એ હવે વિતરાગી થઈ ગયા છે. સો વિતરાગનો મિનિંગ અલકા, વિધાઉટ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ. બીના આંટી, without likes and dislikes means that he vitragi છે, સર્વજ્ઞ છે. આ બધા શબ્દ આમ રિપીટિંગ, કારણ કે આ બાલબોધ પાઠમાલા 2માં આ શબ્દ હમણાં જ આવશે. સર્વજ્ઞ, સર્વ પ્લસ જ્ઞ. સર્વ means all, જ્ઞ means જ્ઞાન. બધું જ્ઞાન ને જાણવા, લાઈક જાણવા લાયક. સોરી, let me say it again. સર્વ means all, જ્ઞ means જ્ઞાન. The knower of the entire infinite knowledge, એને જેને complete knowledge પ્રગટ થઈ ગયું છે, અનંત જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું છે, તેને સર્વજ્ઞ કહેવાશે. આમ આપણા શબ્દ are very easy to understand. Why? Because you can break it down. You can actually break down our words. Sarva plus gna equals to sarvagna. Param plus Isht equals to Parmeshti. Ma plus gal equals to Mangal. So every રીતે our words are very easy to understand. The sarvagna no meaning ke sarva plus gna. Sarva means all, gna means gnan, the knower of the infinite knowledge, the complete knowledge. એને સર્વજ્ઞ ભગવાન કહેવાશે. એટલે આપણે એની વાણીને we can trust. This is extremely important કે એટલે એની વાણીને we trust.
આપણે બીજા કોઈની વાણીને ટ્રસ્ટ ના કરી શકીએ કારણ કે એની કમ્પ્લીટ નોલેજ પ્રગટ નથી થઈ ગયું એને. ઓકે, તો હવે ઈ આવ્યું ઇન ચેપ્ટર 4. ચેપ્ટર 5 માં શું આવ્યું? દેવદર્શન આવ્યું. નો, ચેપ્ટર 4 ઇઝ દેવદર્શન, ચેપ્ટર 3 વોઝ તીર્થંકર ભગવાન. સો ચેપ્ટર 4 માં આવ્યું કે દેવદર્શનની વિધિ કેવી રીતે. બૂટ ચંપલ કાઢીને પેલા હાથ પગ ધોઈ નાખવાના, ત્યાં ટેપ હોય. પછી આપણા બધાય મંદિરોમાં લખેલું હોય કે કઈ બી ચામડાની વસ્તુ હોય એટલે લેધરની કઈ બી વસ્તુ તો કાઢી નાખો. નિસિહી 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 કહીને મંદિરમાં પ્રવેશ કરો. મંદિરમાં પ્રવેશ કરીને ભગવાનનું મુખ એટલે ફેસ જોઈને કહેવાનું ઓમ જય 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 નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમોસ્તુ. પછી 9 વખત નમોકાર મંત્ર બોલવાનો અને 3 પ્રદક્ષિણા કરવાની, એટલે 3 અલા સર્કલ્સ કરવાનું. ઓબ્વિયસલી યુ બાવ ડાઉન અને પછી બેસીને શાંતિથી અડધી કલાક 45 મિનિટ્સ જેને જેટલો ટાઈમ હોય સ્વાધ્યાય કરવાનું. ઇટ ઇઝ અ મસ્ટ. કારણ કે જૈન દર્શનમાં આપણને ભક્ત નથી બનવું કે ભગવાનના જૈન દર્શન કરી નીકળી ગયા, એમ નથી થવું. કારણ કે આપણને પોતાને અરિહંત ભગવાન થવું છે, પોતાને સિદ્ધ ભગવાન, પોતે અરિહંત ને સિદ્ધ સ્વરૂપ છે, પોતે પોતાનો આત્મા પોતે. તો એટલે અડધી કલાક બેસીને સ્વાધ્યાય કરવાનો જ. ઇટ ઇઝ આ મસ્ટ છે. હવે ગમે ત્યારે મંદિરે જાઓ ટાઈમ લઈને જવાનો થોડો. ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી કે અડધી કલાક બેસીને સ્વાધ્યાય કરો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. ગમે તે લેંગ્વેજમાં, કદાચ ગુજરાતી કદાચ ના ફાવતું હોય તો ઇંગ્લિશમાં એટલીસ્ટ સ્ટાર્ટ તો કરવાનો. પણ એને મતલબ નથી કે ફોર એવર ઇંગ્લિશમાં કન્ટિન્યુ કરવાનું, કારણ કે ઇંગ્લિશમાં એટલો ભાવ નહીં આવે, એટલા લાઈક શબ્દનો ટ્રાન્સલેશનનો ભાવ નહીં આવે એટલો બધો. જેટલો ગુજરાતીમાં આવશે એટલું બધું ઇંગ્લિશમાં નહીં આવે. ઓકે, તો સો નાઉ ચેપ્ટર 5 દિનચર્યા. દિનચર્યા એટલે ડેલી એક્ટિવિટીઝ કેવી હોવી જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન ધ મોર્નિંગ વેન વી વેક અપ. હવે બધાની ડિફરન્ટ હેબિટ્સ હોય. બધા ઉઠતા ત્યારે કોકની એમ હેબિટ હોય કે તરત મોબાઈલ ફોનને જોઈએ, કે બીજાની એમ હેબિટ હોય કે ઉઠીને પેલા લાઈક ઇન કેન્યા ફોર એક્ઝામ્પલ કે પેલા જેને મેઇડને દરવાજો ખોલે કે લાઈક વોટ એવર. ધીઝ આર ધ કોમન થિંગ્સ ધેટ હેપન ઇન ધ મોર્નિંગ. તો પહેલા પોતાને આત્મા સ્વરૂપને યાદ કરવાનો ઉઠીને કે હું તો ભગવાન આત્મા છું, મારામાં તો અનંત ગુણ છે, હું પોતે ભગવાન બનવાનો લાયક છું, એટલી બધીમાં મારામાં શક્તિ પડી છે. પછી નમોકાર મંત્ર 9 ટાઈમ્સ બોલીને પછી જી બી જેનો જેમ હોય શેડ્યુલ એવી રીતે વન કેન કન્ટિન્યુ વિથ ધ લાઈક શેડ્યુલ. પછી એમાં બધા સ્મોલ ટિપ્સ આપી હતી. વી આર ઓનલી ડિસ્કસિંગ વોટ ઇઝ કમ ઇન ધ બુક. સો એમાં ટિપ્સ આપી હતી કે બ્રશ કરવાનો, ઓબ્વિયસલી ચોખ્ખા કપડાં પહેરીને આપણે મંદિરે જવાનું, અને મંદિરે જઈને આવીને આપણે ફર્સ્ટ આપણું મીલ ઓફ ધ ડે લેવાનું. બીકોઝ ઓબ્વિયસલી ઈ book has been written to not for the Western world, I guess. It has been written for the environment what was happening in India, and haji many places માં haji આવી રીતે જ થાય છે ઇન્ડિયામાં. સો ઇટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. આ બધું એ લોકોને જેમ એ લોકોએ લખ્યું છે. એટલે 11 વાગે આવીને પેલા બ્રેકફાસ્ટ લઈને પછી જે સ્કૂલે જતા એ સ્કૂલે જાય અને જે કામે જતા એ લોકો કામે જાય. બટ ઓબ્વિયસલી ઇટ માઇટ નોટ, this might not work with everybody, but you get the gist of it કે આમાં શું કહેવા માંગે છે. કહેવા માંગે છે કે પેલા ભગવાનના દર્શન કરો પછી બીજું બધું કામ કરો, એમ કહેવાનું ઈ એ લોકો. That is what they're trying to say. ખાવાનું બી પેલા બ્રેકફાસ્ટ લઈને મંદિરે નહીં જાઓ. That is what they're trying to emphasize. Now one can decide for oneself. આ લોકો તો obviously they've given us tips and like suggestions, but one can decide for oneself. સાંજના રાત્રિ ભોજન નહીં કરવાનું, સનસેટ થાય ની પહેલા જમી લેવાનું. એનો એક મેઇન કારણ છે કે આપણું ડાયજેસ્ટિવ કેપેસિટી ઇઝ નોટ ધેર આફ્ટર 3 PM. This is a fact. Google organ clock અને તમને દેખાશે that the small intestine is functioning till 3 o'clock and the small intestine is the one who is digesting. So no matter પછી nutrition books માં કે જે બી લખેલું હોય એ બધી it is not supporting the law of nature. હવે પોતપોતાના બધાએ પોતપોતાના રૂલ્સ કરી લીધા છે. તો પણ આ તો સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણી છે, આવી રીતે આપણું હોવું જોઈએ લાઈફ. અને 3 o'clock પછી આપણું ડિનર મીલ હોય, it should be a very light meal. કે એમાં સ્ટાર્ચ or પ્રોટીન હોવું ના જોઈએ, કારણ કે એમાં ડાયજેસ્ટિવ, we don't have the digestive capacity. Lunch can be a good meal of protein, carbohydrate, etc.
પણ like dinner meal should be preferably only vegetables or only soup, and when the weather is hot, maybe only fruits by about 6 o'clock. Obviously 6 o'clock પછી ઈ ભી નહીં લેવાનું. તો એવી રીતે પછી what they have written કે સાંજની સ્વાધ્યાય કરી લેવાની 1 કલાક. જેમ ટ્યુઝડે તો બધા બેસે છે like સ્વાધ્યાય કરવા, પણ બીજા બધા દિવસો બી you can do it like by yourself, you can do it. કદાચ એકલે કદાચ ના બી ઉકલે, that is even a fact. So કદાચ as brother and sisters, you know, like the 3 of you can meet half an hour, 45 minutes. You can all even do together, the 3 of you. Okay, કંઈક બી આમાંથી જ like any like repetition you can do, or any other book you like the 3 of you can start to read together. So એવી રીતે that is an option. Sometimes એકલે ના ઉકલે, like you know, to do like motivation na ave to like do it. So every રીતે, so like this is what they've written in the book, and this is what they've discussed. Now the next chapter so to દિનચર્યા પછી હતું કે આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, મારું ઘર કેવી રીતે કંઈક છે, like title છે મારું ઘર. તો એમાં આત્મ સ્વરૂપ એટલે મારું ઘર એટલે આ ઘરમાં રહે છે ઈ ઘર નહીં, મારો પોતાનો આત્મા, તે મારું ઘર છે. મારામાં અનંત ગુણ ભરેલા છે, તે હું છું, તેનાથી હું બનેલું છું. આ બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ ઈ બધા મારા ના કહેવાય, મારા તો માત્ર અનંત ગુણ છે, કારણ કે ઈ જ મારી સાથે અનાદિકાળથી સાથે ને સાથે છે. અને બીજા બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય કે ફર્નિચર હોય કે લાઈક યુટેન્સિલ્સ હોય કે રૂમ્સ હોય, એ બધું તો અહીંયા જ મૂકીને આપણે વહી જાય છે. એટલે ઇન ઇટ્સ રિયલ એસન્સ ઈ મારા નથી, કારણ કે એને તો અહીંયા એક દિવસ મૂકીને બધાને લાઈક વહી જવાનું છે. અને આ શરીર બી મારું નથી, આ શરીરને બી મૂકીને બીજું શરીર મળવાનું જ છે આપણને. આ શરીર બી મારું નથી, આ વાણી બી મારી નથી, કારણ કે આ તો પૂતગલ છે, આ તો વાણી બી પૂતગલ છે. અને આ લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ બી મારા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ભાવમાં મને આ ગમે છે આ માણસને, આ માણસ મને નથી ગમતો, તો પણ નેક્સ્ટ લાઈફમાં જ ઈ માણસ મને હવે ગમે છે. એટલે આર યુ સીંગ ઈ લાઈક લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ઈ પણ મારા નથી. પણ મારું શું છે, મારું જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્મા છે, એમાં આવે છે જ્ઞાન સ્વભાવી આવે છે એવા શબ્દ. મારું જ્ઞાન સ્વભાવી તે હું છું, તે જ મારું છે ને તે જ મારું ઘર છે. તો એવી રીતે બાલબોધ પાઠમાલા 1 નું લાઈક રીકેપ. નાઉ બાલબોધ પાઠમાલા 2 દેવસ્તુતિ. તો દેવસ્તુતિમાં શું કહે છે લોકો? દેવ એટલે અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ ભગવાન. દેવ સ્તુતિ એટલે લાઈક આ દેવ કેવા હોય? દેવ અહીંયા છે, જો અહીંયા આવ્યા ત્રણેય શબ્દ, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને હિતંકર એટલે હિતોપદેશી. હિતંકર અહીંયા લોકો હિતંકર વાપર્યું છે, બટ ઇવન વી કેન સે હિતોપદેશી. ભવિ જન કી અબ પૂરો આશ, જ્ઞાન ભાનુ કા ઉદય કરો, મમ મિથ્યાતમ કા હોય વિનાશ. તો વીતરાગનો મતલબ શું અલકા? હમણાં જ આપણે કર્યું. higher state. નો હમણાં જ કર્યું આપણે, હમણાં જ. અને ઇવન આઈ એમ્ફસાઇઝ કે હમણાં જ આપણે બુક ખોલશું ને આ શબ્દ આવશે. વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ વીતરાગ? બીના આંટી. Atul. Like and dislike. Yes, one without. One without like and one without dislike. So there Yes, is no. one without likes and one without dislikes. What is the meaning of Sarvagna? Bye-bye. Sarva plus Gna. Sarva means all and Gyan means knowledge. Gna means knowledge. Barabar. So, Complete knowledge. so yeah. So Alka, what is the meaning of Sarvagna? Sarva means all, and Gyan means knowledge. Yeah. So say it. What is the meaning of Sarvagna? One with complete knowledge. Yeah. Yeah. One with complete knowledge is called Sarvagna Bhagwan. હિતાંકર or even હિતોપદેશી. હિતાંકર એટલે આપણું જે હિત ચાહે છે. કોણ આપણું હિતનો મતલબ આપણું બેનિફિટ કોણ, આપણું શું કહેવાય હાઈએસ્ટ બેનિફિટ આપણું કોણ ઈચ્છે છે?
અરિહંત ભગવાન, કારણ કે એ આપણને કહે છે કે વસ્તુ સ્વરૂપ શું છે, આત્મ સ્વરૂપ શું છે, એટલે એ આપણા હિતંકર છે, આપણું ઈ બેનિફિટ ઈચ્છે છે. એટલે ઈચ્છે છે તો આપણે એમ બોલે, કારણ કે આપણે તો રાગી છે ને હજી, એટલે આપણામાં તો લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ છે હજી, એટલે એ ભાષા આપણે વાપરે, પણ એને રિયાલિટીમાં રાગ દ્વેષ એને છે નહીં, કારણ કે તો વિતરાગી છે ભગવાન. પણ આપણે એવી રીતે એને એડ્રેસ કરે, we will give him that respect, or we will address him like that, કે હિતંકર છે, કારણ કે આપણે એની પાસેથી મેક્સિમમ બેનિફિટ આપણને લેવો છે. એટલે હિતંકરનો મતલબ કે one who is of benefit to us. Next word, ભવિજન. Okay, let's scroll down. અહીંયા આવશે બધું મીનિંગ આવશે નીચે. સો ભવિજન, જો અહીંયા આગળ પાછું અહીંયા એક ભગવાનનો ચિત્ર આપ્યો છે, ફોટો એક આપ્યો છે, ફાઇન આપ્યો છે ફોટો. આ છે ને, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ બધા પિક્ચર્સ, કારણ કે ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી શોઈંગ અસ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું હોય. હવે આજકાલ બધું વીસી કે ભગવાનના એટલે મુગટ હોય છે, ભગવાનની કંઈક જ્વેલરી હોય છે, ભગવાનની આંખ ખુલી હોય છે. સમટાઈમ્સ ઇવન ઇન સમ પિક્ચર્સ વી સી કે ભગવાનની બાજુમાં એક સ્ત્રી ઊભી હોય છે. સમટાઈમ્સ વી સી એના હાથમાં કંઈક વેપન્સ હોય છે, એ બી આપણે જોઈએ છે ઇન સર્ટન પિક્ચર્સ, કે એવા લાઈક વેપન્સ હોય છે. અને સમ પિક્ચર્સમાં એમ બી જોઈએ છે કે જે લોકો ભગવાન માને છે એ કોક વખત કંઈક એનિમલ ઉપર બી બેઠા હોય છે, એ બી આપણે જોઈએ છે. એવું બધું આપણે જોઈએ છે, પણ આને વિતરાગ ભગવાન કહેવાય. લુક, વન વિથઆઉટ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ. બાજુમાં કદાચ કોઈ સ્ત્રી ઊભી હોય, તેના લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ પૈતા છે? નથી પૈતા ના લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ. હજી છે ઘણા બધા લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ બાકી છે. મુગટ હોય તો એ કિંગડમનો ભાર નથી એનામાં, કે એને કોઈ મુગટ પહેરાવ્યું હોય, મુગટ એટલે ક્રાઉન કોઈ પહેરાવ્યું હોય, તેનો ભાર તો હોય ને કે આ બધા પ્રજાની રક્ષા હજી મારા માથા ઉપર પડી છે, આઈ સ્ટીલ હેવ ટુ પ્રોટેક્ટ ધીઝ પીપલ એમ. પછી જ્વેલરી હોય તો ઈ લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ ને ક્યાં ઈ શોકેસ કરે છે? નથી કરતા ને. કોઈ જ્વેલરી કે કઈ પહેર્યું હોય તે કેવી રીતે કરે છે? અને આ કેવી રીતે, આને કહેવાય નાસાગ્ર. એટલે આખા 3/4 બંધ હોય, ફૂલ્લી 100% બંધ ના હોય, આ 3/4 બંધ હોય. અને આને કહેવાય નાસાગ્ર. અને આખી આંખ ખુલ્લી હોય, તેનો એમ મતલબ કે હજી તો એનું લક્ષ્ય, એટલે એનું એમ તો હજી આપણા તરફ જોવાનું છે. તેને વિતરાગી ક્યાંથી ને કહેવાય? તો પછી એને વિતરાગી કેવી રીતે? આંખ ફૂલ્લી ઓપન હોય મારી, હું સામે જોતી હો, તો મને હજી ત્યાં રસ પડ્યો છે, હજી મને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો છે ત્યાં જોવાનો, કે વોટ એવર ત્યાં થાય છે. પણ આવી રીતે મારી આંખો નાસાગ્ર 3/4 ક્લોઝડ, તો મને રસ અંદરમાં જ છે. હવે મારા અનંત ગુણમાં જ છે મને રસ, મને પોતાના અનંત સુખમાં જ છે, અનંત શાંતિમાં, અનંત વીર્યમાં, તો એમાં જ મને સુખ પડ્યો છે. એટલે આ બધું ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નોટ, કે કોને આપણે નમન કરવું, કોને આપણે નમન નહીં કરવું. કારણ કે બીજી બધી વાતમાં તો બહુ પરીક્ષા કરી લે છે. આપણે ગાડી લેવા જાય છે તો એમને એમ તો નથી લેતા ગાડી, સરખી રીતે બધું જોઈએ છે, કેટલું માઇલેજ છે, પછી 10 જગ્યાએ કમ્પેર કરે છે કે પ્રાઇસ શું છે. અને કદાચ ઓબ્વિયસલી લાઈક ઓલ એજન્સીઝ વિલ હેવ ધેર ઓન પ્રાઇસ વેરિએશન, તો બેસ્ટ પ્રાઇસ હોય છે ત્યાં જ આપણે પૈસા ભરે છે, કે બધી બાજુ પૈસા ભરી દે છે. બધી બાજુ પૈસા નથી ભરી દેતા, ત્યાં આપણે આપણી અક્કલ વાપરીએ છીએ આપણે ત્યાં, કે જ્યાં બેસ્ટ મને ડીલ મળશે ત્યાં જ પૈસા ભરે છે. તો અહીંયા બી બેસ્ટ ડીલ આપણને જ્યાં મળતું હોય ત્યાં ઝૂકવાનું, નીકળ નહીં ઝૂકવાનું. નીકળ આ મનુષ્ય ભાવ, એક મનુષ્ય ભાવ નહીં બગડે, અનંત મનુષ્ય, અનંત જીવ, નોટ જીવ પણ અનંત ભાવ બગડી જશે જો બધી બાજુ ઝૂકી જશે તો. સો એનું આપણે થોડુંક લાઈક કેરફુલ રહેવાનું એમ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ. આ સ્તુતિ સાચા દેવની છે. લુક, સાચા દેવની છે, જે વિતરાગ, સર્વજ્ઞ અને હિતનો ઉપદેશ કરનાર હોય તેને સાચા દેવ કહે છે.
જે રાગ દ્વેષ રહિત હોય તે વીતરાગ છે. લોકલકા. જે Yeah, રાગ તમે દ્વેષ, કે line માં છો? Sorry, just let me just make it bold here. okay. જે રાગ દ્વેષ રહિત હોય તે વીતરાગ છે. One without likes and dislikes is called વીતરાગ. અને જે લોકાલોક એટલે આખો યુનિવર્સ, લોકાલોક એટલે આખો યુનિવર્સ, અને યુનિવર્સની બારે આટલી બધી સ્પેસ પડી છે. તો આખા યુનિવર્સ પ્લસ જે બધી બારે સ્પેસ પડી છે, સમસ્ત બધાય પદાર્થો એટલે બધી વસ્તુઓને એક સાથે જાણે છે તે સર્વજ્ઞ છે. સો નોવર ઓફ ઓલ ઇઝ સર્વજ્ઞ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, આત્મહિતનો ઉપદેશ જે આપણને લેક્ચર આત્મ સ્વરૂપ કેવો છે જે આપણને આપે છે તેને આપણે જો અહીંયા લખ્યું છે શબ્દ હિત ઉપદેશી કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આપણો હિત ચાહે છે, હિત એટલે આપણી બેનિફિટ ચાહે છે. ઉપદેશ, look at this word carefully, Bina. This word is made out of two words, hit plus ઉપદેશ. હિતોપદેશ. જો દેખાશે તમને બે શબ્દ આમાં દેખાય છે ને? So let's do one. A hit check shabda. The second word is updesh, but now they've been joined. એટલે hit updesh. Now jo અહીંયા છે ઉપદેશ શબ્દ અહીંયા છે, રાઈટ? તો જે આપણા હિતની વાત કરે છે ને હિત ઉપદેશી કહેવામાં આવે છે. The ત્રણ શબ્દ you have to remember these three શબ્દ, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અને હિતો ઉપદેશ. Hito Updesh. Let me just, you can even write these down 1 second here. And even I can give you the spellings in English, but So yeah, we better talked about Vitrak Savagna and okay, so Hito this is the third Upadesh. one. So we learned it in class, in the first class, right? Yeah, we have learned it a couple of times. એટલે હવે ભૂલાવવું ના જોઈએ. આ ત્રણ શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે. હવે અહીંયા જો લખેલું છે ભવ્ય જીવ. Let me just show you on અહીંયા ઉપર. અહીંયા ભવિજનો કી, તો એને હવે એનો એલોબરેશન આવશે અહીંયા આગળ. આર્યું Sorry, ભવ્ય what was જીવ. the third one? Vitrak Savagna. Yeah, and let me highlight it for you. Okay. Hitopadeshi. Hito. Hitopadeshi. Okay. તો ભવ્ય કોણ છે? ભવ્ય જીવ. એક મિનિટ. Here is the word, so at least you know where it is. ભવ્ય જીવ. જેનામાં ભાવ હોય. ના, જેનામાં ભાવ હોય એમ નહીં. ભવ્ય અને અભવ્ય. There are two categories of જીવ. ના પહેલા તમે સાંભળી લ્યો, because this is a new concept which is coming today. So there are two categories of જીવ. One is called ભવ્ય, the other one is called અભવ્ય. તો જે ભવ્ય જીવ હોય ને એ મોક્ષે જાશે, અને અભવી કે અભવ્ય એ કોઈ દિવસ મોક્ષે નહીં જાય. ભલે એ મુનિ બી થઈ જશે પણ સમ્યક દર્શન નહીં થાય, આત્માનુભૂતિ નહીં થાય. એને એ ભલે એ આટલું બધું તપ બી કરી લેશે, ઉપવાસ બી કરી લેશે, સામાયિક બી કરી લેશે, પ્રતિક્રમણ બી કરી લેશે, પણ એને કોઈ દિવસ આત્માનુભૂતિ નહીં થાય. તો આપણે લોકો બધા ભવ્ય જીવ છે. આપણે એ જ કેટેગરીમાં આવે. આપણે બધા ભવ્ય જીવ છે. આપણને રુચિ છે. રુચિનો મતલબ ઇન્ટરેસ્ટ છે. આપણે સરખું ઇન્ટરેસ્ટ એને આપણે સાંભળે છે, એટલે આપણે ભવ્ય જીવ છે ને આપણે મોક્ષે જવાના જ છે. એ મગજમાં એકદમ ક્લેરિટી આવી જવી જોઈએ કે હું ભવ્ય જીવ જ છું, હું મોક્ષે જવાનો જ છું. યા તો આ છે ભવ્ય. ઓકે, ભવ્ય જીવ વીતરાગ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા સૌથી પહેલા એ જ કહે છે કે હું મિથ્યાત્વ. હવે આ શબ્દ ઘણી વખત પહેલા આવી ગયો છે. કેન એનીબડી રિમેમ્બર વોટ ઇટ મીન્સ? મિથ્યાત્વ. Right. જેનામાં એકદમ રાગ ને દ્વેષ છે ઈ? No.
એને તો રાગી દ્વેષી કહેવાશે, પણ આ મિથ્યાત્વનો મીનિંગ રોંગ બિલીફ. મિથ્યાત્વનો મીનિંગ રોંગ બિલીફ, which gets મિથ્યાત્વનો નાશ થઈને શું પ્રગટ થાય છે? સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થાય છે, કે સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. Sorry, Okay. what? Sorry. Mithyatva. Let me give you the spelling in English. Wait a minute. Let me write it on the chat. Where is the chat? Mithyatva is wrong belief. So how would you explain that? Yeah, a second. Mithyatva. This is the spelling of mithyatva. Yep. Mithyatva. So mithyatva no meaning wrong belief. તો આપણને શું છે? તો મિથ્યાત્વ છે કે સમ્યક્ત્વ છે? What do you think? Just આપણને શું છે? રોંગ બિલીફ છે કે રાઈટ બિલીફ છે? આપણે આગળ રાઈટ બિલીફ છે. રાઈટ બિલીફ. ઓકે, હાઉ અબાઉટ યુ બીના આંટી? તમને શું લાગે છે? મિથ્યાત્વ છે કે સમ્યક્ત્વ છે? સમ્યક્ત્વ. We are going on the right one. નો, છે કે નથી? એમની that we are going. છે કે નથી? છે. How about you, Alka? Yeah. ના, આપણને મિથ્યાત્વ જ છે. આપણને રોંગ બિલીફ જ છે. આપણું આત્માનુભૂતિ નથી થઈ. ભલે સમજવાની કોશિશ કરે છે આપણે, we are trying, we are on the process, પણ હજી we have not attained atmanubhuti. Have we realized the soul? No. So that is the reason આપણે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ છે. આપણને મિથ્યાત્વ છે અત્યારના. છે આપણને મિથ્યાત્વ. that we have to accept કરશું તો સોલ્યુશન નીકળશે. સમ્યક્ત્વ કેવી રીતે પ્રગટ કરવું? તો આપણને એમ જ છે ને બિલીફ કે હું તો આ શરીર છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ આપણને 3 વાગે સવારના ઉઠાડે ઇન અ વેરી ડીપ સ્લીપ અને પૂછે કે તું કોણ છો? તો આપણે એમ જ કહેશું હું તો કોમલ છું. એમ જ બોલશું આપણે. કેમ કે એટલું બધું આઈનેસ છે, એટલું બધું આઈનેસ છે આ શરીર સાથે અત્યારે. એટલે રોંગ બિલીફ તો છે જ આપણને. રોંગ બિલીફ તો છે જ આપણને. અનલેસ એન્ડ અન્ટિલ આત્માનુભૂતિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે મિથ્યાત્વ છે આપણને. રાઈટ? અને another example, when you wake up in the morning, first thing in the morning આપણે શું વિચારશું? મને બ્રશ કરવાનું છે. કોને? એટલે શરીરને કે મને? કોણ છે હું કોણ છું? એ જ ભૂલી જાય છે આપણે. એ જ ભૂલી જાય છે કે હું કોણ છું? હું આ શરીર છું, હું જીવ છું કે હું મિક્સચર છું ઓફ ધ ટુ? એટલે આપણું સવારના ઉઠીને જ એ મિથ્યાત્વનું ટ્રેન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. મારે બ્રશ કરવાનું છે, મારે નાવા જવાનું છે, મારે કમાવાનું છે, મારે બ્રેકફાસ્ટ ખાવાનું છે. એટલે એ આપણને મિથ્યાત્વ છે. મને 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 ક્યાં પડ્યું છે? મને શરીરમાં જ પડ્યું છે. મને જે આપણે મને માને છે, હુ એમ આઈ, તો હું આપણે અત્યારે એ જ માને છું આ શરીર જ છું. તો આપણને મિથ્યાત્વ છે. તો એ મિથ્યાત્વ જ્યારે છૂટશે ત્યારે સમ્યક્ત્વ. એટલે સમ્યક્ત્વનો મતલબ રાઈટ બિલીફ. સમ્યક્ત્વનો મતલબ, let me give you the spelling of સમ્યક્ત્વ. સમ્યક્ત્વનો meaning right belief. ત્યારે આપણને પ્રગટ થશે. We will attain the right belief at that time. So સમ્યક્ત્વ means right belief. Okay, જો પ્રાપ્ત કર. Okay, so now let's read the whole sentence again. ભવ્ય જીવ વિતરાગ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. એટલે ભવ્ય જીવ આપણા જેવા જીવ ભગવાન પાસે, વિતરાગ ભગવાન પાસે જઈને પ્રાર્થના કરે છે, પ્રેયર કરે છે કે સૌથી પહેલા એ જ કહે છે કે હું મિથ્યાત્વનો નાશ, I want to destroy my wrong belief. અને મને સમ્યક જ્ઞાન, મને રાઈટ નોલેજ મને જોઈ છે કે હું આત્મા છું ને મને એક્સપિરિયન્સ સાથે જોઈ છે. એમને એમ નથી જોતું, ખાલી શબ્દમાં નથી જોતું મને, પણ મને એક્સપિરિયન્સ સાથે એ સમ્યક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવું છે. મને કરું કારણ કે બીકોઝ મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યા વિના ધર્મની શરૂઆત જ નહીં થાય. તો પણ
આપણે બધા તો ધર્મી છે ને, આપણે તો લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ ટેક એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ એવો જીવ છે કે રોજ મંદિરે જાય છે, રોજ ભગવાનના દર્શન કરે છે, અને રોજ ગુરુદેવની સ્વાધ્યાયમાં બેસે છે, પછી એટલું જ નહીં, ઘરે આવીને પાછો 2 કલાક સ્વાધ્યાય કરે છે, પછી સાંજના બી 1 કલાક સ્વાધ્યાય કરી લે, રાત્રિ ભોજન નથી કરતો, અને એ કંદમૂળ બી નથી ખાતો, તો એ તો ધર્મી જ ને હતો. ફોલો કરે છે બધું ના, રાઈટલી. એટલે હા કે ના, હા કે ના? હા. હા. How about you, Bina aunty? He's doing all the right things, but is he completely into it? No, હા કે ના, હા કે ના? What's the middle? It's No, not there's no high and it's middle. not There's no middle. આમાં middle છે જ નહીં. હા કે ના? ના. ના. Okay, Alka. એને સમ્યક દર્શન નથી થયું હજી. Okay, how about you, Alka? ના Sorry? ના કેમ? કારણ કે એ બધું કરે છે પણ હજી એનું પોતાનું ઓલું માં નથી કર્યા સાવ. એટલે પોતામાં નથી ઘડ્યા એટલે? મીન્સ કે એનું she is not entered into a soul completely. બરાબર. So both Bina and Alka are correct. કે સમ્યક દર્શન વિના એને ધર્મી નહીં કહેવાય. પછી ગમે તેટલી ક્રિયા કરશે, કે 5-5 કલાક સ્વાધ્યાય કરશે, 5-5 કલાક સામાયિક કરશે, 5-5 કલાક પ્રતિક્રમણ કરશે, 2 કલાક પૂજા કરશે, રાત્રિ ભોજન નહીં ખાય, ઉપવાસ કરશે, જી ભી ક્રિયા, name it. We have only mentioned a few. જી ભી એ ક્રિયા કરશે, એ બધું કઈ કેટેગરીમાં જશે? બધું પુણ્યની કેટેગરીમાં જશે. પુણ્ય એટલે ગુડ ડીડ્સ, એને ગુડ ડીડ્સ મળશે, ગુડ ડીડ્સ એને મળશે, અને ધર્મી નહીં કહેવાય એને. સો આમાં વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ હેઝ કમ આઉટ ઓવર હિયર. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે આપણે પુણ્યને જ ધર્મ માની લઈએ છીએ. આપણે ભલે આપણે કોક વખત એડમિટ નહીં કરે આપણે, પણ એટ ધ બેક ઓફ ધ માઇન્ડ, ઇન અવર સબકોન્શિયસ માઇન્ડ એટલું બધું સ્ટ્રોંગ છે, એટલું બધું રોંગ બિલીફ છે, આપણે એટલું બધું સ્ટ્રોંગ છે કે પુણ્યને જ આપણે ધર્મ માની લઈએ છીએ. Okay, let's see if you have understood. Okay, let's take another example. હું આત્માનું ચિંતન 2-2 કલાક રોજ કરું છું, તો એવા જીવને ધર્મી કહેવાશે કે નહીં કહેવાય? અતુલ, હું તો હવે આત્માનું I'm thinking about the soul. હું તો આત્મા છું, મારામાં અનંત ગુણ છે, હું તો અનંત શાંતિ વાળો છું, અનંત સુખ વાળો છું, તેને ધર્મી કહેવાશે કે નહીં કહેવાય? કહેવાશે. કહેવાશે. How about you, Bina aunty? ના, ના કહેવાય. How about you, Alka? No. Sorry, you'll have to speak a bit loudly. No. No. Okay, why, Bina aunty? And then Alka will give her reason. એ બધું કરે છે પણ એને જે સર્વજ્ઞ ભાવ નથી આવ્યો હજી. સર્વજ્ઞ નહીં, સમ્યક્ત્વ. સમ્યકત્વ, sorry, સમ્યકત્વ સમ્યક્ત્વ. નથી Okay, આવ્યો. how about you, Alka? Yeah, same કે એને હજી ભાવ સાવ નથી આવ્યો. એ ભલે બધું આ કરે છે પણ સાવ એમાં નથી ગયડા હજી. See, both your answers are correct. The process માં ઈ છે, આત્માનું ચિંતન કરે, કે આત્માનું થિંકિંગ કરે છે કે હું તો આવો જ છું, હું તો અનંત ગુણવાળો છું, અનંત સુખવાળો છું, મારામાં okay, these words we have not yet learned. મારામાં કોઈ કર્મ નથી, મારામાં રાગ દ્વેષ નથી, હું વિતરાગી સ્વરૂપ છું, એવું બધું એ થિંકિંગ કરે છે એ જીવ. But let's take an example, and it will immediately fit in. When you're making a cake, you have collected 3 items. You have collected flour, you have collected sugar, and you have collected cocoa powder. Okay, you have collected these 3 items, and you start to make a cake. So is the process the same as eating the cake and enjoying the cake? No, it is not. Because process માં તો હજી બધું આપણે ભેગું કરે છે, બધું મિક્સ કરે છે, bind કરે છે, કે whatever we are doing, then we're putting that tray in the oven. We're putting it in the oven, we have to wait for 45 minutes for it to bake.
Then another 10 minutes for it to cool down a little bit once we remove it from the oven. So that's like 55 minutes. And then we slice the cake. So that's say another 5 minutes. After 1 hour, the cake is prepared. So the process is not the same as the experience, because after 1 hour, you're actually putting it in your mouth. So without the process, the cake cannot exist. This is very, very important. Without doing these activities, ke mandire javu, this is very, very important. Ke mandire javu, swadhyay karvu is very important. Without all this, atmanubhuti nahi thai. But the process itself is not atmanubhuti. Going to the temple, doing swadhyay, reading, thinking about the soul, that is the process. That is the process. Process is extremely, extremely, extremely necessary. The process is necessary. However, the process is not dharma. What is dharma? Jare e cake modha ma nakhe che, eno swad le che, wow, કેટલો fine cake છે. ઈ આનંદ એને જે આવે છે, ઈ આનંદ એને જે આવે છે, ઈ આત્માનુભૂતિમાં આત્માનો ઈ આત્મામાં એની અનુભૂતિ થાય છે, એક્સપિરિયન્સ જે થાય છે, અને જે આનંદ આવે છે એને ધર્મ કહેવાય. Is that clear? Let's try it one more time. Atulnu slight confusion લાગે છે. Maybe he is not confused, but slight લાગે છે. So another example, and it might sink in. There's a boy at the age of 17 years old, and he's now doing A-levels. So there are 2 years of A-levels. In the first year of A-levels, he has decided that I want to be a doctor. He has decided only, kai haji start nathi thyu process. Khali decision આવ્યું છે કે મને doctor બનવું છે. So for 2 years, his prerequisite is to go to university. He needs 4 A stars. This is only an example. He needs 4 A stars, right? 4 A stars he needs. He has to get 4 A stars to be a doctor. પછી એને 4 A stars મળી જાય છે, તો એ doctor બની ગયા? નથી બન્યો ઈ છોકરો. હવે ઈ છોકરોને he got the university he wanted. Now he's finished 3 years. Has he become a doctor? No, he has not become a doctor yet. હજી 2 વર્ષ બાકી છે યુનિવર્સિટીના. 5 years નું course છે. So after the 2 years, next 2 years, so now he's completed 5 years. 5 years pati gaya che. Has he become a doctor? No, he has not become a doctor until ena hathma graduation scroll made che ne. Emanu lekhu che nam doctor so and so. That's when he becomes a doctor. Is that clear? આખી પ્રોસેસ છે, બધી વાતમાં પ્રોસેસ છે, બધી વાતમાં પ્રોસેસ છે. કેક બનાવતા હોય, રોટલી બનાવતા હોય, ડોક્ટર બનવું હોય, બધી વાતમાં પ્રોસેસ છે. But the process is not the same as putting that in your mouth. હવે ઈ છોકરાને જ્યારે સ્ક્રોલ મળ્યો ડોક્ટર શાહ, એને ઈ સ્ક્રોલ મળ્યો ત્યારે એના ફેસ ઉપર કેટલી હેપીનેસ આવશે. કેટલી happiness I would say if for the last 5 + 2, 7 years, I've been working so hard. 7 years no and a fruit મળ્યું ઈ છોકરાને. 7 years પછી એના હાથમાં લો scroll આવ્યો. Okay, when he opens the scroll on the graduation day, ત્યારે his happiness is unlimited. તો આ બધી પ્રોસેસ છે. મંદિરે જાવું એનો એમ મતલબ નથી કે હવે મંદિરે નહીં જાવું, સ્વાધ્યાય નહીં કરવી, એનો એમ બી નથી મતલબ. કારણ કે some people might misunderstand. હવે આ બધાની જરૂર શું છે? કે આત્માનુભૂતિ તો, so we cannot negate the process. This is what I'm trying to say. We cannot negate the process. However, the process itself is not soul experience. એટલે મંદિરે જાવું એને ધર્મ નહીં કહેવાય, એને ધર્મ નહીં કહેવાય. આત્મા અનુભૂતિને જ ધર્મ કહેવાશે. સ્વાધ્યાય કરવી, આત્માનું ચિંતન, ચિંતન એટલે થિંકિંગ કરવું કે હું તો આવો જ છું, જ્ઞાનમય છું, દર્શનમય છું, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય એક્સેટ્રા, ઈ જ બધું હું છું. તો ઈ બધું, that is the whole process. The process is not the same as experience. The process can only earn you punya. Yeah. This should become very clear. The process can only earn you punya. However, without the process,
you cannot experience the soul. Alka, is it clear? Yeah, Bina auntie, is it clear? Have Atul's faces? Good. So he has understood. How about you, Bina auntie? Is it clear? Yes. Yeah, it is clear. So we cannot negate the process, yet the process is not the experience. The process is only punya. It is only punya. Swadhyay karvi, mandire javu, chintan karvu. These three things are very much required. However, this is not soul experience. Okay. So becoming now, a doctor is also punya. no, That you're saying is already, you're trying to give a in, translation, okay, it's already gone into as samyak, in, samyak. like now, no, don't, okay, now see, okay, this is a good point you have brought out. Examples આપણે લાઈક શાસ્ત્રમાં શું કે એક દેશી છે એટલે એક જ એંગલ થઈને એને સમજવું બહુ વધારે વિચાર નહીં કરવો એમાં કારણ કે એ બહુ આખું ફિટ નહીં થાય એક્ઝામ્પલ examples are only there એક દેશી છે they actually say this in the શાસ્ત્ર એક દેશી છે એક જ એંગલ થઈને એને સમજી લેવું કે આ પ્રોસેસ હતી the process itself is not being a doctor એના હાથમાં સ્ક્રોલ આવે છે ત્યારે he is a doctor એટલે don't bring in now punya and pap in that example. It will not fit. It will not fit in that example. Just take our example. What we are trying to say, કે process આત્માનુભૂતિ માટે શું છે કે સ્વાધ્યાય તો જરૂરિયાત છે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ નું 100% faith is very necessary. દેવ દર્શન કરવા એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા is very necessary. આ બધું it is very necessary. But however, એના દર્શન કરતા કે સ્વાધ્યાય કરતા આત્માનુભૂતિ નહીં થાય એમ કહેવા માંગે છે આત્માનુભૂતિ તો પોતામાં અંદર જોશે ત્યારે જ આત્માનુભૂતિ થશે ભગવાનની સામે જોતા જોતા આત્માનુભૂતિ નહીં થાય એમ કહેવા માંગે છે. Is it clear, Atul? Yeah? Okay, good. Is it clear, Alka? How about you, Bina auntie? Yes. Okay. Okay, let's move on. Okay, ભવ્ય જીવ જો હવે આવશે આ પેરેગ્રાફ પાછું વાંચે ભવ્ય જીવ વિતરાગી ભગવાન ને પ્રાર્થના કરતા સૌથી પહેલા એ જ કહે છે એટલે ભગવાનની સામે જઈને એ જ કહે છે કે મારું મિથ્યાત્વનું મને નાશ કરવું છે અને મને સમ્યક જ્ઞાનનું પ્રાપ્ત કરવું છે એટલે I want to attain સમ્યક જ્ઞાન મને આત્માનુભૂતિ કરવી જ છે મને કારણ કે મિથ્યાત્વનો નાશ કર્યા વિના without destroying wrong belief ધર્મની શરૂઆત જ નથી થતી જો ધર્મની શરૂઆત જ એમાં લાઈક ગુજરાતીમાં જ is very important જ આના વગર જન્મ only by destroying wrong belief one can be a dharmi only by soul experience only by soul experience one becomes a dharmi. Is that clear, Atul? So again, let's see if you have understood. Okay, so there is a person જેને રાત્રિ ભોજન મૂકી દીધું છે અને ઈ ઘણું બધું આખી રાત બેસીને બી વિચાર કરે છે કે આત્મ સ્વરૂપ કેવો છે વિચાર કરે છે અને આમ ગુડ એનો વિચાર જેન્યુઇન છે જેન્યુઇન એમ નહીં કે ઉપરથી જેન્યુઇનલી કરે છે એકદમ અને સવારના ઉઠીને તરત પેલા તો દેવ દર્શન કરે છે બધું કરે છે તો એને સુધર્મી કહેવાશે તો નહીં કહેવાય. How about you, Bina auntie? No. How about you, Alka? No. So good, you have understood now. You have understood that the process is not the same as experience. The process is very much required, very, very much required. જે process જ નથી કરતું, એ બનશે જ કેવી રીતે? આત્માનુભૂતિ કરશે જ કેવી રીતે? જે લાઇબ્રેરીમાં બેસતો જ નથી છોકરો અને for example, he's sitting on a bench the whole day. કેવી રીતે ઈ ડોક્ટર બની શકશે? He has to read, he has to study, he has to understand, he has to pass the exams. તો જ ઈ ડોક્ટર બનશે ને?
તો જે સ્વાધ્યાય જ નથી કરતો, જેને દેવગુરુ શાસ્ત્ર ઉપર વિશ્વાસ જ નથી, એ કેવી રીતે આત્માનુભૂતિ કરી લેશે? રાઈટ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર, અલકા? યા, અલકાનો કંઈક ડાઉટ લાગે છે. વોટ ઇઝ યોર ડાઉટ? નો ડાઉટ? ઓકે, ફાઇન. ઓકે, સો ત્યાર પછી તે પોતાની ભાવના વ્યક્ત કરતા કહે છે કે મારી પ્રવૃત્તિ પાંચે પાપ અને કશાયો રૂપ ન થાય. હું હિંસા, હવે જો પાંચ પાપ કેટલા કહે છે? હિંસા, જૂઠું બોલવું, ચોરી કરવી, કુશીલનું સેવન કરવું અને લોભ, એટલે આ 5 છે. હિંસા, જૂઠું બોલવું, ચોરી કરવી, કુશીલનું સેવન કરવું અને લોભ એટલે ગ્રીડ, લોભને વશ થઈને પરિગ્રહ એટલે આ બધું એક્યુમ્યુલેટ આપણે બધું કરી લઈએ. પરિગ્રહ, સંગ્રહ એટલે બધું આપણે એક્યુમ્યુલેટ કરી લઈએ. સદા સંતોષ ધારણ કરીને રહું અને મારું જીવન ધર્મી સેવામાં શું છે આ શબ્દ? Okay, anyway, I'm not understanding what is this word. વર્ત્ય કરો. So fine, જો 5 પાપ આવ્યા. હિંસા, જૂઠું બોલવું. So I think everybody understands હિંસા એટલે violence. જૂઠું બોલવું is to speak lies. ચોરી કરવું is to steal. કુશીલનું સેવન, to like consume things that are not good for both the mind and the body. લોભ એટલે greed, અને એટલે બધું greedy થઈને બધું accumulate કરવું એમ. That's what they're trying to say. સદા સંતોષ ધારણ કરીને રહું અને મારું જીવન ધર્મીનું સેવામાં વર્ત્યા કરું. Yeah, okay, how it makes sense. વર્ત્યા કરું meaning that એમાં જ હું ઈ જ કર્યા કરું. So in other words, in like short, it is trying to say કે આ બધા ઉપરથી હું મૂકી નથી દેવાનું. Look, આમાં એક ન્યૂ પોઈન્ટ ઇઝ કમિંગ. બીના આંટી, આપણે શું કપડા પહેરવાનું મૂકી દેવાના છે? આપણે નથી મૂકી દેવાના, કારણ કે ગુણસ્થાન અનુસાર આપણે કપડા પહેરવાના જ છે. આપણે શું ખાવાનું મૂકી દેવાના છે? મૂકી નથી દેવાનું, એનો ભાવ મૂકી દેવાનો છે. સી, એની આ બહુ તમને ક્લેરિટી થઈ જવી જોઈએ કે મનમાં જે મારું પણ પડ્યું છે ને, કે હું ખાઉં છું, હું કપડા પહેરું છું, ઈ ભાવ મૂકી દેવાનો છે. સમજમાં આવ્યું? આને આપણે ક્યાં મૂકશું? આ તો પૂદગલ છે. ટી શર્ટ જે છે એ તો પૂદગલ છે, એને ક્યાં મૂકશું આપણે? એ તો અમે છૂટું છે આપણાથી. સમજમાં આવ્યું અતુલ? જીવ દ્રવ્ય અને પૂદગલ દ્રવ્ય બે છૂટા જ છે, અને ક્યાં આપણે મૂકશું? કેવી રીતે મૂકશું આપણે? જે ઓલરેડી પહેલેથી છૂટું જ છે એને આપણે ક્યાં મૂકવાનું છે? એમાં અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી ગઈ અલકા? અહીંયાથી મૂકવાનું છે, ફ્રોમ ધ માઇન્ડ, કે મારું છે, મારી ટી શર્ટ, મારું ખાવાનું, ઈ ભાવને મારું જે છે ને, મારું ઈ મૂકવાનું છે. પણ ઈ ખાવાનું તો એ તો સ્વતંત્ર છે. જો આ જે હાથ છે, આંગળી છે, આ બધી સ્વતંત્ર છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. અને જે ખાવાનું છે એ બી પૂદગલ છે. એને ક્યાં આપણે મૂકશું? ઈ હાથ આ કે મારાથી કંટ્રોલ ક્યાં થાય છે? હું તો જીવ છું, આ તો પૂદગલ દ્રવ્ય છે. અહીંયા આગળ પ્લેટ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા આગળ ખાવાનું હોય, તો એ તો એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્ટિવિટી થયા કરે છે. Any individual activity, it is happening by itself. આપણો ફોલ્ટ શું છે અલકા? કે આ એક્ટિવિટીને હું કરું છું, મેં ખાધું, ઈ આપણો ફોલ્ટ છે. આટલો આપણો ફોલ્ટ છે.
ખાવાનું ને નથી મૂકવાનું આપણે, કપડાને નથી મૂકવાના આપણે, મારું or મારું any ને મૂકવાનું. or like any other possession કે આપણે any other possession એમ નથી મૂકવાનું આપણે. જે અહીંયા મારું પણ પડ્યું છે ને, મારું ને હું, ઈ આપણે રોંગ બિલીફ ને મૂકવાનું છે. એટલે આપણે ઇન શોર્ટ આપણે રોંગ બિલીફ ને મૂકી દેવાનું છે. Alka, is that clear? એટલે this is important to understand because we see around us કે બધાય આ મૂકી દ્યો, આ મૂકી દ્યો, રાત્રિ ભોજન મૂકી દ્યો, તમે આ મૂકી દ્યો, તમે કંદમૂળ મૂકી દ્યો. પણ ઈ એમ નથી. અહીંયાથી મૂકવાનું છે આપણે, અહીંયાથી કે હું ખાઉં છું, હું પીવું છું, ઈ હું પણ મૂકવાનું છે. Is that, પણ એનો પછી ઓલું રોંગ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બી નહીં લેવાનું. તો અમે હું ક્યાં ખાઉં છું, હું ક્યાં પીવું છું, તો ગમે તે ખાઈ શકું, ગમે તે પી શકું, ગમે ત્યારે at any time I can actually like consume these items. એટલે ઈ રોંગ રીતે બી નથી લેવાનું. એવી રીતે we don't have to move downwards. We don't have to move downwards. અહીંયા તો we have to move upwards. આપણે ગમે ત્યારે ખાવા પીવા બેસું તો આપણામાં ને કાર્નિવોરસ એનિમલમાં શું ફરક રહેશે? કારણ કે કાર્નિવોરસ એનિમલ્સ eats at the wrong time. 11 વાગે રાતના લાયન ખાય છે. When we know that Masai Mara, even we have all seen it, isn't it? We have all seen it. So એ લોકોની લાઈફ એવી છે. So we don't have to move downwards. We have to move upwards. એનો એમ wrong નહીં લઈ લેવાનું into like interpretation. હવે હું ક્યાં ખાઉં છું? તો પૂતગલની ક્રિયા છે. તો મને એમાં શું? હું 11 વાગે રાતના ખાઉં તો એમાં હું તો I can do it કારણ કે હું ક્યાં કરું છું? So don't take it in the wrong context. અહીંયા ઉપર વધવાનું છે. અને જે જીવને રિયાલિટીમાં જેન્યુઇનલી આત્મા જોતો હશે ને, એ આવું બધું ખોટા કામ નહીં કરે. આવા બધા રાત્રિ ભોજન નહીં કરે, ઈ like you know હિંસા નહીં કરે, જેમ અહીંયા આવ્યું, ઈ like જૂઠું નહીં બોલે, ઈ ચોરી નહીં કરે, ઈ બધું unnecessarily accumulation નહીં કરે, બધી wrong habits નહીં કરે. For example, tobacco નહીં લે. એટલે આ બધી this is just to show કે જે મૂકવાનું છે ને ઈ અહીંયાથી મૂકવાનું છે ને ઓલું બધું તો અમે છૂટું છે ઈ સમજવાનું છે. એ આપણે સમજવાનું છે કે આ તો મારાથી ઓમે છૂટું છે, હું આને ક્યાં છોડીશ, પણ મારી માન્યતા શું છે કે આ બધું મારું છે ને બધું હું છું. Okay, so I think we have had a very good class today. It has been a good class and it's the first class of the year. અને આજે બધા બહુ જ fine points આવ્યા છે. તો કઈ હવે like questions હોય, so we can address the questions and then we can finish the class. આ કીધું આ દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય, is that part of what we've learned today as well then? No, today Dravya Gun Pariya we have not It's covered nothing, at all. right? That's just on its own. Because it's a new chapter, એટલે આમાં થોડીક વધારે વાર લાગી ગઈ. Right, okay. ને આમાં હવે they've used a lot of new words. એટલે એક word ને જો નહીં સમજે તો પાછું wrong interpretation થઈ જશે આમાં. Yeah, just on the WhatsApp, just send us those critical words. Okay, no problem. I will send you the words which we learned today. Vitrag, Sarvagna, Hitopadeshi, Mithyatva, Samyaktva, Bhavya. Okay, those three I don't know. Okay. Yeah, cha shabda. I will just like put it on the group, and you must memorize it. કારણ કે હવે if you don't memorize, હવે બધું difficult તમને લાગવા માંડશે. કારણ કે આ બધા શબ્દ આ ને આ શબ્દ હવે આવશે. બધી બાજુ આ ને આ શબ્દ આવશે. હવે you must know these the meanings so that in the later chapters you actually start enjoying અને તમે આગળ વધતા થાઓ. Yeah. Okay. So Patmala book 2. Sorry. Patmala book 2 as well. That I will put it on the group. Yeah, that I will put it on the group. So now just to summarize the class in about 2 minutes. The point is કે સાચા જે હશે ને ભગવાન એના 3 traits હશે. વિતરાગી, સર્વજ્ઞ ને હિતોપદેશી.
આપણે બધા ભવ્ય જીવ કહેવાય, કારણ કે આપણને મોક્ષે જાવું છે, એની ઈચ્છા છે આપણને, જેન્યુઇનલી આપણને ઈચ્છા છે કે મને મોક્ષ જ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ હવે મને નથી જોતું, તો આપણે બધા એને ભવ્ય જીવ કહેવાય. અને ધર્મનો અર્થ શું છે કે જ્યાં આત્મા અનુભૂતિ થાય એને જ ધર્મ કહેવાય. બીજું બધું મંદિરે જવું, સ્વાધ્યાય કરવું, that is the process. That is the process, and the process is not the same as dharma, but the process is actually punya. It is good deeds. We're just accumulating good deeds. પછી પાપનું આજે 5 ટાઈપના પાપ આવ્યા. હિંસા એટલે violence, જૂઠું બોલવું. Now this is easy. હવે આ તો બધાને યાદ બી રહી જશે. હિંસા એટલે violence, જૂઠું બોલવું એટલે to speak lies. The third one was કુશીલ એટલે બધી bad habits ને રાખવી આપણે. Fourth one શું આવ્યું? લોભ આવ્યું. શું આવ્યું? લોભ Greed. આવ્યું, greed આવ્યું. ને fifth one, which one did I miss? Fifth one, લોભ, આવ્યું અહીંયા. હિંસા, જૂઠું બોલવું, ચોરી. Okay, ચોરી, I miss ચોરી. To like steal. Yeah, ચોરી કરવી is the fifth one. એટલે આ બધે તો અમે આપણા કોઈમાં એવા લક્ષણ ઓછા દેખાય છે, એમ નહીં કહેવાય કે સાવ નથી દેખાતા. એટલે આપણા બધામાં ઓછા દેખાશે. આપણા કારણ કે અહીંયા ક્લાસમાં જે બેસતા હોય નેચરલી એવા લક્ષણ ઓછા દેખાશે. હવે કોન્શિયસલી જે આપણને લાગતું હોય કે આ 5માંથી જે આપણામાં વધારે જે લાગતું હોય એને we can work on ourselves. પણ the main point is કે આજે હું કરું છું, હું છું, હું ખાઉં છું, હું મૂકી દઉં છું, એ જે રોંગ બિલીફ હું પડ્યું છે ને બધી બાજુ, એ આપણે મેઇન પોઈન્ટ કાઢવાનો છે. કારણ કે આપણે આ તો આપણે કેટલી અનંતવાર કરી લીધું છે કે આપણે દીક્ષા બી લઈ લીધી છે અનંતવાર. એમ નથી કે આપણે નથી લીધી, આપણે દીક્ષા લઈ લીધી છે, દિગંબરી દીક્ષા. એટલે આપણે બધાય વસ્ત્ર મૂકી દીધા છે, આપણે બધા ઓર્નામેન્ટ્સ મૂકી દીધા છે. આપણે સ્ત્રી હોય એટલે આપણી વાઈફ હોય, આપણા હસબન્ડ હોય, એને મૂકી દીધા છે. આપણે આ બધું આપણે કરી લીધું છે, આ બધું બહારનું આપણે મૂકી દીધું છે. પણ શું નથી મૂક્યું? આપણું મિથ્યાત્વ નથી મૂક્યું. આપણે મુનિ બનીને બી જો મેં મૂક્યું આ બધું, એ આપણામાં એકચ્યુઅલી બીજા મુનિની વાત નથી થતી. આપણો વાક છે, ઈ વાક આપણો જ આપણે જોઈએ છે કે આ નથી મૂક્યું, એટલે આજે આપણે અહીંયા પાછા બેઠા છે, પાછા સમજીએ છીએ. So the main point is, okay, we have to work on ourselves. કદાચ ક્યાંય ખોટું બોલાઈ જતું in business or at home કે whatever it is, or at times આપણે બધાને એક લોભ કશાય તો હોય જ આપણને કે થોડુંક વધારે રાખે કે whatever it is, એ બધું તો છે, fine, but the main fault is કે આ બધું મારું છે અને હું આ છું. That is the main fault. So we have to change that from mithyatva to samyaktva. કે હું તો આત્મા છું, અમે આ તો બધું મારાથી છૂટું છે. Yeah, અને છૂટું છે એનો again just to the last point to emphasize, છૂટું છે એનો એમ મતલબ નથી કે આપણે ખોટા રસ્તાએ વયા જાય કે 11 વાગે રાતના ખાવા માંડે. અમે આ તો પૂતગલ છે એટલે મારું તો નથી, હવે મેં લઈ લીધું તો શું છે એમાં, દુકાનમાંથી કદાચ કંઈક લઈ લીધું, એમાં છે શું, without paying. This is only an example just for us to understand કે એવું wrong directionમાં નથી જવું. Yeah, okay, fine. Okay, so good. So we're okay for today.